न पुण्यं न पापं न सौख्यो न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यो न दुःखं न मंत्रो न तीर्थो न मे दानयज्ञं नहं भोजनं नैव भोज्यो न भोक्तो सदानन्दरूपम् अद्वैतम् शिवोऽहम् 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 न पुण्यो न पापम् ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiment of love. మీకు పుణ్యము లేదు, పాపము లేదు. Neither you have the merit nor the sin to your credit. న సౌఖ్యో న దుఃఖం, మీకు సుఖము లేదు, దుఃఖము లేదు. Neither you have happiness nor misery. న మంత్రో न तीर्थो न मे దానయజ్ఞం. మీరు మంత్రస్వరూపులు కాదు, యంత్రస్వరూపులు కాదు, తంత్రస్వరూపులు కాదు. You are not mantra. You are not tantra, the procedure, nor yantra, the machinery. మీరు యోగులు కాదు, భోగులు కాదు, విరాగులు కాదు. You are not renunciants. You are not absolutely detached, nor affluent. మరి ఎవరు? Then who are you? సదానందరూపం శివోహం శివోహం. మీరు సదానంద స్వరూపులైనటువంటి మంగళాకారులు. You are the very embodiment of that eternal bliss and auspiciousness. కానీ ఉపాధి యొక్క భేదము చేత అనేకంగా భావించి విశ్వసించి అజ్ఞానములకు గురి అవుతున్నారు. Based on considerations of the vesture and the form we have put on, we are carried away by the multiplicity or the plurality of the world and are totally ignorant. కూటిపేద మొదలు కోటీశ్వరుని వరకు, Right from a pauper to a millionaire, పామరుని మొదలు పరమహంసల వరకు, right from an ignorant one to the supreme one of knowledge and wisdom, స్త్రీల మొదలు పురుషుల వరకు, no matter men or women, పిల్లల మొదలు పెద్దల వరకు కూడాను తమను తాము పరిచయము గావించుకునే సమయం లోపల ప్రతి వ్యక్తి కూడాను నేను 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 అనే పదమును ఉచ్చరిస్తున్నాడు. whether a child or a grown-up adult, introduce himself this way, I. ఈ నేను అనేటువంటి తత్వమే ఆత్మతత్వము. The principle of this I-ness is Atmic sense. దీనినే శృతులు ఆత్మ హృదయ అని పిలుస్తూ వచ్చారు. The Vedic texts call it Hrudayaha Atmaha. హృదయము అనగా కరుణతో కూడినటువంటి యొక్క స్థానమే. Hridaya is the center of compassion. కనుక మీరందరూ కూడాను కరుణ స్వరూపులే. And hence you are all the embodiments of all kindness. ఇట్టి కరుణ యొక్క తత్వాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడాను గుర్తించి వర్తించినప్పుడే లోకశాంతి చేకూరుతుంది. If only every person recognized the value of the kindness, the whole universe would certainly progress. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అని ప్రార్థిస్తున్నాము. కానీ ఈ సుఖములకు ఆధారమైనటువంటి యొక్క కరుణతత్వాన్ని మనం విస్మరిస్తున్నాము. We pray for the welfare of the whole world,
But you have forgotten the key to such welfare and progress, the basic principle, the Atma. ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను అనేటువంటి పదం లేకుండా తన పరిచయాన్ని తాను జగత్తులకు నిరూపించలేడు. No man can ever try to introduce himself without uttering this word I. నిజముగా పశుపక్షి మృగాదులకు మాటలు రావటం లేదు కనుకనే అవి నేను అనేటువంటి పదమును ఉచ్చరించలేదు. Birds and beasts and animals are not able to introduce themselves using this I because they are denied of the faculty. వాటికి కూడాను మాటలే వచ్చి ఉండినా నేను పశువును, నేను పక్షిని, నేను కోతిని, నేను గ్రద్దను, నేను కుక్కను అని అవి కూడాను ఉచ్చరించేటువంటివే. If they also have been gifted with the faculty of speech, they too would have declared that I am the bird, I am the beast, I am the cow, I am the monkey, and so on. కనుక ప్రపంచమంతా కూడాను నేను అనేటువంటి పదం పైననే ఆధారపడి ఉంటున్నది. Therefore, whole world rests on this word I. సర్వ జీవుల యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ ఆశ్చర్యతత్వం నేనే. The existence in all of the creatures is this principle of I. సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి బృహత్తత్వం అనేటువంటిది బ్రహ్మతత్వం కూడాను నేనే. The cosmic principle spread all over the entire universe is this I only. కనుకనే నేను అనేటువంటి తత్వమును ఈనాడు మానవుడు సరిగా అర్థం చేసుకొనలేక దేశమునే తానుగా భావించుకొని మాయలో మునుగుతున్నాడు. Man is not able to know the meaning of this I and identifies himself with this body. ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను ద్వైతంతో కూడి ఉంటున్నది. The whole world is dual. ఒకటి ఇది, రెండవది నేను. One is this, the other one is I. ఇది అనేటువంటిది దృశ్యము, This is a seen. నేను అనేటువంటిది ద్రష్ట. I is the seer. ద్రష్ట లేకుండా దృశ్యము ఉండలేదు. Without the seer, there cannot be the seen. ఇది ఒక గుడ్డ. This is a cloth. ఇది అనేటువంటి పదము లేకుండా దీన్ని గుడ్డ అని చెప్పడానికి వీలు కాదు. Without using this word this, you cannot say cloth. ఇది ఒక గ్లాసు. This is a glass. ఇది అనేటువంటి పదము లేకుండా గ్లాసు అనేటువంటి దాన్ని ఉచ్చరించలేము. You cannot say glass without using ఇది this. అనేటువంటి పదము గ్లాసును నిరూపింపజేస్తుంది. The utterance of this word this demonstrates the existence of glass. ఇది ఒక పెద్ద హాలు. This is a big hall. ఇది అనేటువంటిది లేకుండా ఏ హాలు క్వశ్చన్ వస్తుంది అక్కడ. How do you say this hall without using this word this? ఇది ఒక హాలు. This is a hall. ఇది అనేటువంటి పదము కేవలము ఒక దృశ్యముతో కూడినటువంటిది. The word this is associated with the scene. ప్రతి రూపనామములు కూడాను దృశ్యముతోనే ఉంటున్నవి. Every form and name is attached to this ఈ form. దృశ్యమును నిరూపించేటువంటిదే ద్రష్ట. The scene is visualized by the seer. అక్కడ బల్బులు వెలుగుతున్నాయి. You find the bulbs illuminating. కానీ మనం ఏమంటున్నాము? బల్బులు వెలుగుతున్నాయి అంటున్నాము. We think that the light is out of the bulb. వెలిగేది బల్బు కాదు, కరెంటు. It's not the bulb that sheds the light, it is the current బల్బు ఒక behind. ఉపాధి. Bulb is a vector. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పిల్లవాడిని మనం ప్రశ్నించినప్పుడు, బాబు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు అని ప్రశ్నించినప్పుడు, నేను 20వ తేదీ వచ్చినాను స్వామి అంటాడు. If you ask any boy here, when did you come? He will say, I came Swami on 20th. ఎందుకోసం వచ్చావు? Why did you come? కాన్వకేషన్ కోసం వచ్చాను. I came here to attend the convocation. వచ్చినది ఎవరు? Who came? దేశమే. It's the body that came. ఆ సమయం నందు దేశమే తానుగా భావించుకొని నేను 20వ తేదీ వచ్చాను అంటున్నాడు. So he identifies with the body and says that I arrived here on 20th. తిరిగి నిన్నటి దినమే కాలు జారి విరిగినది. Yesterday, because of an accident, he slipped and sustained a fracture in the leg. ఈనాడు వచ్చి స్వామి నా కాలు విరిగినది అంటున్నాడు. And today he is saying, my leg is fractured. అప్పుడు నీవెవరు, నీ కాలు ఎవరు? Then who are you and what's this leg then? అప్పుడు నీ కాలు నీకంటే వేరేనదే కదా. Does it not mean that your leg is separate from you? ఒక నిమిషంలో దేశమే నేనుగా భావిస్తున్నావు. In 1 minute you identify with the body. మరొక నిమిషంలో నా దేశము అని దేహాన్ని వేరుగా భావిస్తున్నావు. Next minute you say this is my body, consider the body separate from you. కనుక నీకంటే వేరేటువంటి అంతా ఇక్కడను దృశ్యమే. So what all that is separate from you is the scene. అన్ని దృశ్యములు ఎందుకు లీనమై ఏకంగా ఉన్నటువంటి నీవే సత్యము. In fact, the underlying current in the entire scenario is the ఆ principle సత్యములకు of I. ఎట్టి మార్పులు ఉండవు.
This I is changeless. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు ఎందుకుడను ఏకంగా నిలిచినటువంటి యొక్క సత్యము అదియే. This I remains as the fundamental truth in all the periods of time, the past, present and future. దానినే శృతులు నేను అనేటువంటి పదముగా నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Shrutis call it by this word I. ఆ నేనునే ఆత్మగా రూపొందింది. This I is verily ఈ Atma. ఆత్మనే హృదయంగా మారిపోయింది. This Atma is the heart. ఈ Hridaya. హృదయమే కరుణంగా రూపొందింది. This Hridaya is the center of compassion. కరుణ అన్నా, హృదయం అన్నా, ఆత్మ అన్నా, నేను అన్నా, దేవుడన్నా అంతా ఒక్కటే పర్యాయ పదములు మాత్రమే. And hence, compassion, Hridaya, Atma, I are merely synonyms. ఇవన్నీ కూడా మానవుల యొక్క జీవితోపాధి నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటి నామములే. These are the names that we make use of for the worldly point of view. రాములు, కృష్ణుడు అని అంటున్నాము. We have the names Ramudu, ఈ Krishna. రాములు కృష్ణుడు పెట్టిన పేర్లే కాని, పుట్టిన రూపములే కాని, సాక్షాత్ స్వరూపములు కాదు. These are the names given, christened, not by birth. మానవునికి మొట్టమొదటి పేరు నేను అనేటువంటిది. In fact, the first name of every human being is this I. భగవంతుని కూడా పూర్వము నేను అనేటువంటిదే మొదటి పేరు. The first name of God at the earliest times is I. ఉపనిషత్తులు యందు అహం బ్రహ్మాస్మి అనండి. The Upanishad declaration is Aham Brahmasmi. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను అనేటువంటి పదం పుట్టిన తర్వాతనే నేను బ్రహ్మను అంటున్నాడు. This word I is first and later we say ఈ బ్రహ్మ అనేటువంటి పదం కూడాను నేను పుట్టిన తర్వాతనే బ్రహ్మ పుట్టింది. The word Brahma came after this word I. కనుక అన్నింటికి మూలాధారమైనటువంటిది నేను. And hence the primal basis for everything is this I. ఇట్టి నేను మనం గుర్తించడానికి తగినటువంటి కృషి మనం సలపటం లేదు. We are not making an effort to know the principle of this I-ness. అనేక మంది అనేక విధములైనటువంటి సాధనలు సలుపుతున్నారు. Many undergo spiritual paths, pursuits. ఏ సాధనలు చేసినప్పటికీ ఎవరి నిమిత్తమై చేస్తున్నావు We undertake various spiritual endeavors. What అని for? ప్రశ్నించినప్పుడు దైవాన్వేషణకై చేస్తున్నాను. When you ask this question, what for the spiritual path? They say, సర్వత్రా search for ఉండినటువంటి God. దైవాన్ని అన్వేషణ చేయటం ఏమిటి? When God is everywhere, why do you need to search for Him? ఇది కేవలం హాస్యాస్పదమైనటువంటి పదము. It is ridiculous. నీవే దైవమై ఉండగా ఇంకా అన్వేషణ ఎక్కడ? When you are God, then why do you need to search? తనను తాను ఎక్కడైనా కూడా వెతుక్కునేటువంటి మూర్ఖుడు ఎవరైనా ఉన్నారా? Is there any fool who would search himself anywhere? ఏ వ్యక్తినైనా అడిగి అయ్యా నేను ఎక్కడున్నానని ప్రశ్నించేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా? Is there any person who would ask like this, Sir, where am I? నేను ఎక్కడున్నానని ప్రశ్నిస్తే వీడికేమో బుద్ధి చెడిపోయింది, పిచ్చి ఆసుపత్రిలో చేర్చాలంటారు. If anyone asks this question, where am I? We say that he deserves a place కనుక in lunatic నేను asylum. అనేటువంటిది తన స్వరూపమే. And hence this I is your very దైవము power. అనేటువంటిది తన స్వరూపమే. You are God. బ్రహ్మము అనేటువంటిది తన స్వరూపమే. You are Brahma. కానీ అట్టి నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మతత్వాన్ని ఈనాడు మానవుడు గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. Man is not able to recognize this eternal truth. దానినే మార్చాలి. That has to be changed now. మాను త్రిద్దవచ్చు మరి వంపు లేకుండా You can correct, వచ్చు రాయి తిన్నగాను. you can correct and set right a bent tree. You can mold a boulder. మనసు సిద్ధగలరా మరి వంపు లేకున్నా. Can you set right ever the mind that is perverted? ఉన్న మాట తెలుపుతున్న మాట. This is the truth expressed. మనసును సిద్ధలేరు ఎవరు? One cannot set right the mind. మానునైనా సిద్ధవచ్చు, You can correct, గుండునైనా సిద్ధవచ్చు, కానీ మనసును సిద్ధలేరు. you can correct the tree, set it right and mold the boulder. అట్టి సిద్ధలేనటువంటి యొక్క మనసే మానవుని అనేక పెడమార్గములు పట్టిస్తూ ఉంటుండాలి. The mind that cannot be corrected is the main cause for the distorted worship. మానవుని యొక్క దుఃఖములకు సుఖములకు పుణ్యములకు పాపములకు భోగములకు రోగములకు అన్నిటికీ మనసే మూల కారణం. Mind is the main cause for the happiness, for the misery, for the sins, for the merit, the pleasure and the pain. కనుక అన్వేషణ అనేది ఏమిటి? Then what's the meaning of search for God? ఆత్మను దర్శించటం. Only to experience Atma. ఇది చాలా అర్థం లేనటువంటి పదములు. These are all meaningless words. సాధనలు సలుపుతున్నారు. We undertake spiritual path. ఎన్ని విధములైనటువంటి సాధనలు సలుపుతున్నారు? How many times? శ్రవణం, Listening,
కీర్తనం, singing, విష్ణు స్మరణం, chanting, పాదసేవనం, service, వందనం, salutation, అర్చనం, worship, స్నేహం, friendship, ఆత్మ నివేదనం. surrender. ఈ సాధనలు దేనికోసం చేస్తున్నారు? Why do we do all these parts of ఇది devotion? ఆత్మాన్వేషణ కోసం కాదు, They are not meant for search of God, దివ్యత్వాన్ని పొందే నిమిత్తము కాదు, not to attain divinity. ఇది కేవలము పిచ్చి మనసును సంతృప్తి పరిచే కోసమని. It is only to satisfy the mad mind. కనుక మనం ఈ సాధనలన్నీ దేనికోసం చేయాలంటే చేయవలసి ఉంటే ఒకదాని కోసం చేయి. If at all we are to proceed along the spiritual path, we are to proceed in one direction. అనాత్మను మర్చడానికే నీవు సాధన చేయి. We have to do spiritual path, spiritual sadhana, to forget which is not Atma. అనాత్మను మరచితివా, ఉన్నది ఆత్మనే. If you forget what is not Atma, naturally you will be reminded of ఆత్మకుడును Atma. అనాత్మకుడును ప్రత్యేకమైనది కాదు. In fact, this Atma is not separate from that which is not. అనాత్మకుడును ఒక విధమైనటువంటి భావమే. In fact, the Anatma, which is not Atma, is also a reflection. ఇప్పుడు వెలుగుగా వెలుగుతుంటాయి బల్బులు. You find the bulbs illumining there. స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే చీకటి అయిపోతుంది. If you switch it off, you don't find ఈ light. చీకటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? The darkness, where do you get? లైట్ వేస్తాను ఎక్కడికి పోయింది? The moment you switch it on, ఇది what happens? రాలేదు పోలేదు. The darkness has not come, not లైట్ gone. యొక్క అభావమే చీకటి. It is only the distortion or aberration of the light that comes in form of కనుక ఆత్మ darkness. యొక్క అభావమే అనాత్మ. So the aberration of Atma is Anatma. కనుక అనాత్మను కూడా మనం దూరం చేయనక్కర్లేదు. You don't need to be far from this Anatma. కారణం The reason? అనాత్మనే లేదు, లేనటువంటి దాన్ని దూరం చేయటం ఏమిటి? In fact, there's no dualism. You cannot be out of it. కనుక ఇవన్నీ కూడా కేవలము ఒక భ్రమల చేత కూడినటువంటివి. That is all illusion only. కనుక మనం చేసేటువంటి సాధనలన్నీ కూడాను మన భ్రమ యొక్క తృప్తి కోసం చేస్తున్నాం. All spiritual pursuits are there to satisfy అనేక our మంది mind. ధ్యానం చేస్తుంటారు, Many meditate. భజనలు చేస్తుంటారు, They do bhajan. జపములు చేస్తుంటారు. They do japa. ఇవన్నీ కూడాను కేవలము తన యొక్క మానసిక తృప్తి కోసమని. They are meant only for mental satisfaction. ధ్యానం దేనికోసం చేస్తున్నావు? Why do you meditate? ధ్యేయం ఏమిటి? Well, what is the aim? ధ్యానం అంటే ఏమిటి? What is meditation? చేసేవాడెవరు? Who is the one మూడు that does? తానే అయినప్పుడు ఇది ధ్యానం ఎవరి కోసం చేయాలి? The doer, the process and the aim are verily the ఈ same. యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించినప్పుడు ఏమీ చేయనక్కర్లేదు. When we know the unity in Trinity, you don't need to do anything. అయితే అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్పుకోవచ్చునా అని మీకు సందేహం రావచ్చు. Then you may doubt, can we declare Aham Brahmasmi? నేనే దేవుడని చెప్పవచ్చునా? Can you say I am God? చెప్పవచ్చు. కానీ దేవుడు అనేటువంటి దానికి ముందుగా నేను అనేటువంటి ఉండాలి కదా, దాన్ని మొట్టమొదటి తెలుసుకో. Yes, you can certainly say so. But you should know, before you say God, you should know I first. కనుకనే ఆ ఆయతత్వం అనేటువంటిదే దైవము. The principle of I. నేను దేవుడు అనేటువంటి రెండు పదములు లేవు. There are no two words like this, I and ఏకం God. ఏవ అద్వితీయం బ్రహ్మ, ఉన్నది ఒక్కటే, నాట్ టూ. In fact, there is only one that exists, not two, only one. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క తత్వం లోపల ప్రాకృతమైనటువంటి జీవితం గడిపేటువంటి వారు అనేక పనులను పట్టి దైవం యొక్క రూపనామములు దిద్దుకుంటున్నారు. Those who are in this earthly sojourn, we have our own names and forms of the divine. ఉన్నది ఒక్కటే. Only one that exists. క్రియ యొక్క ప్రభావం చేతనే ఆ వస్తువును అనేక పేర్లుగా మనం పిలుస్తున్నాము. Based on the functional aspect, we give different names. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. A small ఒక example. బ్రాహ్మణుడు ఉంటున్నాడు. Here is a Brahmin. అతను లోపల పూజ చేస్తున్నాడు. He is offering worship there. పూజలు చేసేంత వరకు అతను పూజారి బ్రాహ్మణ అంటాం. Involved in the act of worship, he is a priest. అతనే తిరిగి వంట రూములకు పోయి వంట చేస్తుంటే అతను వంట బ్రాహ్మణుడు అంటాము. If he cooks there in the kitchen, he is a Brahmin cook. అదే పంచాంగం చెప్పేటువంటి సమయం లోపల పంచాంగం బ్రాహ్మణ అంటాం. If he recites almanac, we say Panchanga Brahmana. ఒక్కడే. తన వృత్తిని బట్టి ఆ పేర్లు మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. The same person, based on the functions, we call him so. అదే విధంగానే దైవం ఏకమైనప్పటికీ అతనికి అనేక రూపనామాలు మనం కల్పించుకుంటున్నాము. Likewise, God is one, but we assume various names and forms. ఏక ప్రభువుక అనేక నామం. One Lord has many names. ఈ నామములు రూపములు మన యొక్క కల్పనలే.
The names and forms are of our own creation. దైవమునకు రూపం లేదు, నామం లేదు. God has no specific name and form. కనుకనే నిర్గుణం, నిరంజనం, సనాతనం, నికేతనం, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం అని శృతి బోధించింది. Therefore, the Vedic text declares the divinity as attributeless, formless, nameless, pure, unsullied and non-dual. కనుక ఇట్టి దైవత్వాన్ని మనము గుర్తించుకొనలేక అనేక గ్రంథాలు మనం చదువుతున్నాము. We are not able to know the divinity in the true అనేక sense. గురువుల దగ్గరికి వెళుతున్నాము. We go to different centers. అనేక బోధనలు వింటున్నాము. We listen to talks. కానీ ఇవన్నీ ఏమి గట్టి పెడుతున్నాయి? What happens ultimately? కట్టగడపడి దీని వల్ల మనకు లభ్యమయ్యేటువంటిది ఏమీ లేదు. You don't get finally anything out of it. నీవే సెర్చ్ చేసుకోవాలి. You have to search within. నీ మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని నీవు అణగదొక్కోవాలి. You have to subdue your mind. మనసు మహా దొంగ. Mind is a big thief. ఆ దొంగను మనం ప్రక్కలో పెట్టుకొని You have the thief by ఈ your side. సాధనలు అనేటువంటి విలువైన పదార్థములంతా కూడా మన దగ్గర ఉంటున్నప్పుడు ఇది ఎప్పుడైనా ప్రమాదమే. When you have the mind, the big thief by your side, if you yet proceed in spiritual path, మన it is సద్గుణములు dangerous. అనేటువంటిదే ఈ యొక్క ధనము. The virtues are our wealth. ఈ సద్గుణములు అనేటువంటి దానిని సరి అయిన మార్గంలో పెట్టుకోవడానికే ఈ దొంగను మనం దూరం చేయాలి. The virtues should be in the proper direction. We have to find out the thief properly. కనుకనే ఈ మనస్సు అనేటువంటి దొంగను మొట్టమొదట మనం పట్టాలి. So we should catch hold of this mind, the thief. ఈ మనస్సు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఏమాత్రము నమ్మకూడదు. We should not go by the ways of the mind. దీని వల్లనే మానవుడు అనేక రకమైనటువంటి యొక్క అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. Man is put to suffering because of the mind. కాన ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను అనేటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. So every man should have full faith in the divinity of this word I. దైవములకు నేను అనేటువంటి పేరు తప్ప మరొకటి లేదు. God has only this name I, nothing else. దీనినే సంస్కృతం నందు అహం 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 అన్నారు. This in Sanskrit is called aham. అహం అనగా నేనే. Aham means I. నేననగా దేహం కాదు. I does not mean the ఈ body. దేహము, మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, ఇంద్రియము, అంతఃకరణకు మాస్టర్ అయినటువంటి వాడు నేను. This I is the master of the body, the mind, intellect and inner senses. కనుక అట్టి యజమానైనటువంటి వాడు నీవు. You are the master. అట్టి భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. We are not able to understand the divinity clearly. విశ్వమంతా వ్యాపించినటువంటి దైవత్వాన్ని ఏదో ఒక చిన్న మందిరంగా కట్టి ఆరాధన సలుపుతున్నాము. The cosmic principle of the divinity is limited, confined to a temple within the four walls. కానీ ఇంత పెద్ద భగవంతునికి ఇంత చిన్న మందిరం కట్టి ఆరాధన చేయటము ఇది మంచిదేనా? Is it proper on your part to worship that mighty universal God in a simple way? అది కేవలము దైవానికి కొంత అపఖ్యాతిని గావించటమే. In fact, you are putting God to disrepute. ఇంత గొప్ప విశాలమైనటువంటి ఒక దైవత్వాన్ని ఒక చిన్న ఫోటో రూపుగా కట్టుకొని ఇంట్లో పెట్టుకొని పూజిస్తున్నాము. The vast infinite divinity cannot be limited to a photo frame. ఇంత అఖండమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వానికి ఇంత అల్పత్వాన్ని పెట్టుకోవటము మన యొక్క పాపమే కదా. The omniscience of the divinity cannot be limited in such a way which amounts to నీకంత committing ఆశగా sin. ఉంటుంటే ఒక ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు. If you really want, it's enough if you have one photo. ఈ రకమైనటువంటి ఫోటోలు అంతా కూడా మనం పెట్టి దైవత్వానికి అపఖ్యాతిని మనం సాధిస్తున్నాం. Having many photos all around, you are putting God to disrepute. And బ్రహ్మాండమంతట ద్రబలు చుండెడి నీకు ఆలయంబున మచ్చ అలవియగున. the infinite mighty God who is spread all over this cosmos, is it possible to limit him in a temple? కోటి సూర్యుల కాంతి మేటిగలిగిన నీకు ప్రమిద ద్వీపమునెవరు పట్టగలరు. O God, when you are that effulgent and brilliant, equal to the light of crores of suns, can we hold a lamp in front of you? అగహరాదులకైన అందని వానికి తరరూపు గనుగొనెవరి తరము. When Brahma cannot comprehend your name and form, is it possible for the mortal? సర్వభూతములందు సంచరించెడి తనకు సరి అయిన పేరిడ సాధ్యమగున. When you are the indweller in all the creatures, can we name him in a different way? బ్రహ్మాండమంతయు బొజ్జలోనున్నట్టి బచ్చబోజ్యము నీకు పెట్టతగున. When the whole world is in your stomach, can we feed you? Can you serve it? సర్వజలములయందు సంచరించడి తనకు స్నానంబు చేయింప సాధ్యమగున. When you are present in all of the waters, the mighty oceans, can we give you a bath? వసుగడియుతున్నది కేవలము గతుకు కోసము బహుమాద బద్దులైరి
In fact, we are bound by suffering because of this మన బ్రతుకు కోసము living. ఈ రూపనామాన్ని మనం నిర్మించుకుంటున్నాము. To eke out our daily living, we have our own మన name and భ్రమణ form. కోసమని ఈ రూపనామాన్ని మనం నిర్మించుకుంటున్నాము. Out of delusion, we give name and form. ఇది సరి అయిన సాధన కాదు. It's not proper spiritual path. దైవం సర్వత్రా ఉండినటువంటి ఒక నేనే. God is everywhere in the form of కనుక Christ. నీవు నేనే నేనే నీ పెదవులతో మాత్రమే పలికినంత మాత్రమే చాలదు. It's not enough if you say a lip service by saying I. హృదయపూర్వకంగా దైవత్వం అనేటువంటిది నేనే 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 అని సాక్షిగా నీవు పలకాలి. Wholeheartedly you should say I as that eternal witness. ఇది నిజమైనటువంటి బోధలు. This is true teaching. ఈనాడు ప్రపంచంలో ఉండినటువంటి యొక్క అశాంతులంతా రూపమాపేటువంటిది ఈ నేను అనేటువంటి తత్వం ఒక్కటే. This agitation spread all over the world can be brought down by this I. ప్రేమించేవాని ఎందున్నది నేనే. In fact, the one whom you love, ద్వేషించేవాని ఎందున్నది నేనే. the one whom you hate, నీ ఎందున్నది నేనే. the one within you. ఎవరిని ఎవరు ద్వేషించగలరు, ఎవరిని ఎవరు ప్రేమించగలరు. In all these we find same I. Who can love, who can hate anyone then? కనుక అన్నింటి యందు ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని ఎవ్వరు కూడా నువ్వు ద్వేషించలేరు. This principle of oneness, unity, none can hate. మానవుని యందు ఏనాడు ద్వేషం ఉండదో ఆనాడు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దుశ్చర్యలంతా కూడా పూనుకోరు. In fact, when there is no hatred, there cannot be any wicked activity. ఎక్కడ చూసినా అశాంతి, ఎక్కడ చూసినా భయము, ఎక్కడ చూసినా దుర్ఘటనలు జరుగుతున్నాయంటే కారణం ఏమిటి? Everywhere we find the fear. Everywhere you find accidents. సర్వభూతములు యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోలేకపోవడం చేతనే ఈ అశాంతికి మనం గురి అయిపోతున్నాం. Since we are not able to know the principle of unity in all the elements, నీ యందు నా యందు అందరి యందు ఉండినటువంటి ఒక తత్వం ఒక్కటే. in you and in me, there is only one principle behind. ఏకాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ. Only one divine principle is present in all. అన్ని బల్బుల యందు ఉండినటువంటి కరెంటు ఒక్కటే. The same current flows all through the bulb. ఆ కరెంట్ అక్కడ పోతే అన్ని బల్బులు కూడా చీకటైపోతుంది. The moment current is off, you find pitch darkness. అది నేను, అదే బ్రహ్మతత్వము. So this Brahma Tattva is I. కనుక అట్టి బ్రహ్మతత్వాన్ని మనం గుర్తించడానికి ఈ ప్రపంచమునందు కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నములు మనం చేయాలి. To understand the divinity, we should make certain efforts. భేదములు ఎక్కడున్నవి? Where are the differences? దేహములు ఎందుంటున్నవి? They are there in the body. ఈ దేహభేదములు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? Where from you get the మనసు body? ద్వారా వస్తున్నాయి. Out of the mind. తట్టుకోకపోయిన భార్య ఎవరు, భర్త ఎవరు? Before the wedding, who is the husband and who is the wife? కానీ మ్యారేజ్ జరిగిన తర్వాత ఈమె నా భార్య అనే అభిమానం అక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది. After marriage, there comes the attachment. She is my wife. పుట్టక పూర్వము తల్లి ఎవరు, బిడ్డ ఎవరు? Prior to birth, who is the mother and who is the పుట్టిన child? తర్వాత ఇతను నా బిడ్డ అంటున్నాము. Only after birth we say, she is ఇవన్నీ my మనకు మనం child. కల్పించుకున్నవే. These are all of our own మనకు creation. మనకు సంబంధ బాంధవ్యాన్ని హెచ్చించి చేసుకున్నవే. This only rise of interrelationship. లేకపోతే ఎట్టి సంబంధము లేదు. Or else no attachment. అందరి యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఏకాత్మ సంబంధం ఒక్కటే. That oneness is present in everyone. కనుకనే ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. Truth is one, referred to as many by scholars. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరుగా చెప్తూ పోయారు. Each one says in his ఈ own name. చంద్రంలో ఉన్నది నీరు ఒక్కటే. Water is same in the తెలుగు వారు నీరు అంటున్నారు, Telugu people call it హిందీ Neeru. వారు పాని అంటున్నారు, Hindi people call it ఇంగ్లీష్ Pani. వారు వాటర్ అంటున్నారు, English people call it water. తమిళ వారు తన్ని అంటున్నారు, Tamilians call it Tanni. సంస్కృత వాడు వారి అంటున్నాడు. Sanskrit ఈ people. పేర్లు Wari. ఎన్ని పెట్టినప్పటికీ నీరును మాత్రం మార్చలేదు కదా. You may name it in any way. You can't change water. అదే విధంగానే ఏ రూపనామములు మనం పెట్టుకున్నప్పటికీ ఉన్న దైవత్వం ఒక్కటే. You may have any name and form, but God is one. అట్టి దైవత్వానికి సావు లేదు, పుట్టుక లేదు. That divinity has neither birth nor death. సావు పుట్టుక లేనట్టి శాశ్వతుండు, God is permanent without birth or ఆది death. మధ్యాంతరహితుడు, అనాదివాడు. Neither has the beginning nor the end. He is eternal. తాను చావక పుట్టక చంపబడక He is neither born, he cannot be killed, and he won't kill anyone. ఆత్మయ్యున్నట్టి He stands as this ఆ Atma. బ్రహ్మనేని. And I am that Brahma. కనుకనే ఆ ఐ అనేటువంటిదే బ్రహ్మ. This I is Brahma. ఇది దీనికి దేహములకు చావు పుట్టుకలు ఉన్నవి కానీ కనుక ఏమాత్రము చావు పుట్టకలేదు. It's the body that is born and that dies, not Atma. ఇలాంటి దివ్యత్వాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Every person should make an attempt to know this divinity. అన్ని ఆత్మస్వరూపులే. All of the embodiments of కనుకనే Atma. భగవద్గీత మమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ. So Gita says it is only divinity present in everyone. ఇలాంటి దివ్యత్వమును మనం అర్థం చేసుకోవటం లేదు. We are not understanding such a divinity.
అర్థం చేసుకుంటే ఈ అనర్థాలకు అవకాశమే ఉంటుండదు. If we understand it, there won't be any problem. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను Every human being నేను అనేటువంటి దానికి తగినటువంటి అర్థాన్ని గుర్తించాలి. should know the meaning of this word I. ఆనాటి గోపికలు కూడాను Gopikas in those days, కృష్ణుని యొక్క వియోగం చేత పరితపించిపోతున్నారు. they were pining for the Lord and feeling so sad for separation. కానీ కృష్ణుని కట్టాలి అని ప్రయత్నం చేశారు. However, they want to catch hold of Krishna. ప్రతి దినము కూడాను వారింటికి వస్తున్నాడు. Every day he was visiting. పాలు పెరుగు త్రాగుతున్నాడు, పోతున్నాడు. He was drinking, కానీ partaking. పట్టలేకపోతున్నారు. But however, they couldn't ఇంట్లో catch ఉండి him. కూడాను వారి కంటికి కనిపించడం లేదు. They couldn't yet find him anywhere around. అలాంటి పరిస్థితిలో కృష్ణుడు నన్ను పట్టడానికి ఒక ఉపాయం మీకు నేర్పిస్తానన్నాడు. Then Krishna said, I would suggest you a device to catch me. ఒకనాడు పాలన్నీ కింద పోశాడు. One day the milk spilled. పాదాలతో చక్కగా తడిపాడు పాలను. And all his feet became wet. గోపికలు పట్టడానికి వచ్చిన సమయం లోపల కృష్ణుడు పరిగెత్తాడు. As Gopikas were about to catch him, Krishna was running away. పరిగెత్తినప్పుడు పాదముల యొక్క ప్రింట్ అంతా కూడా గుర్తుకు తెలిసిపోయింది. On the path they could find the footprints of milk on the ఆ way. గుర్తులు చూసి కృష్ణుడు పట్టేశాడు. They could catch hold of Krishna basing on the footprints of milk. కనుకనే ఆనాడు చెప్పాడు గోపికలు, And then Gopikas said, గలమా కృష్ణ గలమా Krishna, can we know you? Can we catch you? అణువు కంటే అతి సూక్ష్మరూపుడవు, You are smaller than atom. ఘనము కంటే అతి గణనీయుడవు, You are the biggest of the big. 84 లక్ష జీవముల In 84 lakhs of species, అనయంబున నడబాయకుండువట, you are always one with them. అణువురేణు తుడకాశ్రమ బదులుగా అఖండ రూపుడవై వెలయుదుబట ఇనుగనుగుణ గలమా. You are present from microcosm to macrocosm, the smallest of small and the biggest of the big. కేవలం మేము మానవ నేత్రాలతో ఉంటున్నాము, We have got these physical naked ఈ eyes. తోలు నేత్రాలతో ఉంటున్నాము. We have got these eyes. మాలో జ్ఞాన నేత్రములు లేవు. We don't have the ఈ eye of తోలు wisdom. నేత్రములు ఏనాడు నీవు మూసుకుందువో, The moment you జ్ఞాన close the నేత్రములు physical ఏనాడు eye, నీవు వికసింపజేసుకుందువో, the moment you open the eye of ఆనాడే నీ wisdom, దైవత్వం మాకు అర్థమవుతుంది. then we will understand divinity. ఈ అర్థమును గుర్తింపజేసే నిమిత్తమై అనేక మంది దేవాలయానికి వెళుతుంటారు. To understand this, we go to temples. దేవాలయంకు వెళ్లే దేనికోసము? Why do we go to a temple? దేవుని దర్శించే కోసం వెళుతున్నారు. We go there to see God. కానీ దేవుని ముందు పోతానే కళ్ళు మూసుకుంటున్నారు. But in front of God, we close our eyes. చూడటానికి పోయినటువంటి వాడు కళ్ళెందుకు మూసుకోవాలి? Having gone there to see, why do you close your eyes? ఓ దేవుడా, ఈ కన్నుతో కాదు నేను చూసేటువంటిది, నా హృదయ నేత్రంతో చూడాలని ఈ కన్నులు మూసుకొని హృదయంతో తాను స్మరిస్తాడు. It only means, oh God, I am not going to see you with the physical eye. I am going to watch you with the eye of wisdom. ఇలాంటి పవిత్రమైన రహస్యములు దైవతత్వమునందు ఎన్నియో ఉంటున్నది. There are so many subtleties, sacred secrets behind. కానీ ఇవి ఏ పండితులు బోధించడం లేదు. No scholar is explaining this. ఏ గ్రంథమును తనకు సరైన అర్థములు బోధించడం లేదు. No book clearly explains this. మానవుడు తనకు తాను అర్థం చేసుకోలేదు. One is not able to understand one's own self. ఈ అవ్యక్తం చేతనే దివ్యత్వాన్ని మనము గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. Out of this non-apparent immanent principle, you can understand this divinity. ఈనాడు మీరు గుర్తించవలసినటువంటిది ఎవరికి వారే దేవుడు. Everyone must know that everyone is divine. ఈ వేదములు ప్రారంభమయ్యే సమయంలో కొన్ని వేల మంది మాత్రమే ఉంటున్నారు ప్రజలు. In the earlier days, the population was limited, thousands. ప్రతి మానవుడు కూడా దైవ స్వరూపంగానే వారు భావించి సహస్ర శీర్ష పురుష, సహస్రాక్ష, సహస్రపాద్, సహస్ర నేత్రములతో సహస్ర శిరస్సుతో ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుడు అన్నారు. They described God as one with 1,000 heads, 1,000 hands and 1,000 feet. అనగా ఏమిటి? ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడా దైవ స్వరూపమే. It only means every individual is divine. ఈ భావం మనలో అనుభవించినప్పుడు మనము దైవ తత్వములకే మనం ప్రయత్నిస్తాం, కానీ దుర్మార్గంలో మనం ప్రవేశించము. When we have the divine thought, we'll be divine ultimately. We'll never be wicked and bad. నేను చేసేటువంటి పని దైవం చేసే పనియా కాదా అనేటువంటి ప్రశ్నను తన వేసుకోవాలి. We have to put a question to ourselves. Are our actions godly? మరొక అపాయకం చేసినటువంటి పనులు దైవం ఈ విధంగా చేస్తాడా అనేటువంటి క్వశ్చన్ కూడా మనలో వస్తుంది. When you are in the wrong direction, you have to question this way. Will God permit this? దైవం ఎప్పుడు ఎవరికి కూడా అపకారం చేయడు. God will never harm anybody అయితే anytime. ఇన్ని రకమైనటువంటి యొక్క చేష్టలంతా జగత్తులో జరుగుతున్నావే, ఇవంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? Then who is responsible for all the bad actions around? ఎవరికి వారే చేసుకుంటున్నారు. Each one does to one's own self. దైవము సాక్షిభూతుడిగా ఉంటాడు. God is a witness. తాను హింసించడు, తాను ద్వేషించడు, ప్రేమించడు. He will never hurt, he will never harm, nor love anyone. ప్రేమించేది నీకు నీవే,
హింసించేది నీకు నీవే. You love your own self, you harm your own self. కనుక భగవంతుని యొక్క శిక్షణ కాని రక్షణ కాని తమకు తాము చేసుకునేటువంటివి కానీ దైవం ఇచ్చేటువంటివి కాదు. So punishment or protection, they are done unto one's own self, not by God. తల్లి గర్భము నుండి జన్మించినప్పుడు కంఠమాలల ఏమి కానరావు. At the time of birth, born out of the mother's womb, no one comes with a necklace around. మంచి ముత్యకు సరు మత్తునకును లేవు, మేల్మి బంగారు దండ మెడకు లేదు. There's no chain of pearls nor gold chain around the neck. రత్నాల హారములు రంజిల్లగా లేదు, పచ్చల పేళ్లను పొతకలేదు. There's no chain of diamonds nor the chain of precious stones. కలదొక్క మాల నీ కంఠమందు. Yes, there is a chain round your neck. పూర్వజన్మాల కర్మలు పొందుబరచి Consequences of the past life, they are all brought మంచి together అయినను చెడుగైన తుంచకుండా without breaking good or bad. బ్రహ్మ నీకించి పంపెను బరువుమాల. God sends you down to earth with this necklace. కర్మలన్నీ చేసిన కంఠమాల. It is the chain of consequences of the past actions and lives. ఆ కంఠమాల మన కర్మలు చేసుకున్నటువంటివే. That chain is the result of your own actions. దైవం ఇచ్చినవి కాదు. It's not God gifted. దైవం ఇచ్చినటువంటిది ఒక్క ఇచ్చినది కాదు, పుచ్చుకున్నది కాదు. What God has given is neither given nor bestowed దైవం upon. కాదంటే వేరేనట్టు కదా ఇచ్చుకోవటం పుచ్చుకోవటం జరుగుతుంది. When God is separate from you, you can say He's the giver. అందరి యందు ఉన్నది దైవత్వం ఒక్కటే. Same God is in everyone. ఇలాంటి ఏకాత్మ భావాన్ని మనం ప్రేమించాలి, ఆశించాలి, సంస్కరించాలి. We have to develop a kind of affinity to this principle of oneness, unity and love. అయితే ఈ పిచ్చి మనసును అదుపులో పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని సాధనలు చేస్తూ వచ్చారు. However, we have to follow the spiritual path to ఈ control సాధనల our వల్ల mad mind. కొంచెమైనా కూడా ఈ మనసు కొంచెం అదుపులో వస్తుందని విశ్లేషించారు. By undertaking spiritual endeavors, we can control our mad దొంగ mind. ఎప్పుడు తన దొంగను తాను పట్టించడు. No thief will help you to catch another thief. నాట్ అనదర్ Himself. కనుక తనను తాను ఎప్పుడు కూడా దొంగ పట్టించడు. So no thief will show himself to be caught by others. మన మనసు ఒక పెద్ద దొంగ. Our mind is a big thief. దాన్ని ఎవరు పట్టిస్తారు? Who will show you? పట్టించాలంటే మనసే పట్టించాలి. So the same mind should help you. మనసు ఎప్పటికీ పట్టించదు. Mind will never help you. కనుకనే దైవత్వానికి దూరం చేస్తుంది. So it will separate you from God. ఇది ఈనాడు మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. This is a lesson we have to learn today. సర్వ సాధనలో కూడా అడ్డు తగిలేటువంటిది మనసే. It's only the mind that comes as an obstacle in all spiritual paths. అన్నిటికీ సహాయం చేస్తుంది, It helps everything. కానీ దివ్యత్వానికి మాత్రం సహాయం చేయలేదు. But it won't render help to divinity. ఈగలు దోమలు అన్నింటిపైన వాలుతాయి, And the flies fall, mosquitoes కానీ fall on everyone. అగ్నిపైన మాత్రం వాలదు. But they don't fall on the fire. అదే రీతిగానే ఈ మనస్సు అనేటువంటిది అన్నింటి యందు వాలుతుంటాది. Mind is after everything. ఒక్క దైవం దగ్గర మాత్రం అది దూరంగా ఉంటాయి. But it is far off from God. అట్టి దైవత్వానికి ఈ మనసును కొంచెం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. Therefore the mind has got to be under check or control. మనసు యొక్క ఇష్టానుసారంగా మనం ప్రయాణం చేయకూడదు. We cannot follow the mind as it runs wayward. మనసు ఆధారముగా గొన్నం మానవుండు. The man who goes by the ways of the mind, మనసు ఆధారముగా గొన్నం మానవుండు. the man who relies on the ways of the mind, పిచ్చివానిగా రూపొందు. turns into a madman. మనసును అదుపులో నుంచుకున్నవాడు The one who has full control over the mind, అతనే ధీరుడవును. he will be one of valor and courage. మనసును ఆధీనంలో నుంచున్నటువంటి వాడే మహాధీరుడవుతాడు. You will be one of courage and valor if you have got full అతనే control of the ధీరుడవుతాడు. mind. You are the true అతనే warrior. గంభీరుడవుతాడు. You are a warrior. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. A small example. ప్రాపంచిక చరిత్ర యందు రామాయణం చాలా ప్రధానమైన ప్రమాణము. In the ancient history, Ramayana is the chief one. రాముడి దగ్గర శాంతుడు, గుణవంతుడు, బలవంతుడు, హనుమంతుడైనటువంటి వాడు చాలా వినయంగా ఉంటున్నాడు. In the company of Rama, there is one of humility, of scholarship, of physical strength and రాముడు intelligence. ధీరుడిగా రూపొందుతూ వచ్చాడు. He is so humble in front of him. రావణుడి దగ్గర పోతానే ధీరుడై నిలిచాడు. In front of Ravana, he was mighty. దివ్యత్వం దగ్గర ధీరుడు, In front of divinity, he is humble. శౌర్యం దగ్గర ధీరుడు. In front of a wicked man, he is courageous. కనుకనే
ఎటువంటి పరిస్థితులు యందు మన మనసును ఎలాంటి పరిస్థితిగా ఉంచుకోవాలి, In what conditions should we maintain our mind? మనకు అడ్డు తగిలేటువంటి దానిపైన మనం ధీరత్వాన్ని వహించాలి. We should resist against all that forms as an obstacle. ఏది మనకు సహాయం పరుస్తుందో దాని దగ్గర ధీరుడై నిలిచిపోవాలి. And in front of those that are ready to help, we should be humble. అది ఏ అహం తత్వము. That is the nature of aham. ఈ అహం అనేటువంటిది నేనే. Aham is I. అయితే ఈ ఆకారమునే నేనుగా భావించుకోవటం చేతనే ఇది అహంకారంగా మారిపోయింది. Since you go by this form of the body, it has become ahankara. ఆకారమే ego. తాను కావటం వల్ల అహంకారము, అహమే ఆకారం కనుక అహంకారం. Aham, the I identifies with akara, the form turns into ahankara. ఆకారం నేను కాదు కనుక అక్కడ అహం అని మాత్రమే వచ్చింది. Since I am not akara, the form, you are aham. అహమే బ్రహ్మ కాని అహంకారం బ్రహ్మ కాదు. Aham is divine, not ahankara, ego. కనుక నీ ఆకారమును మనం విస్మరించి We have to forget this form. దివ్యత్వాన్ని విశ్వసించి We have full faith in divinity. అహంకారంతో మన జీవితమును గడపకుండా And we should not lead our life egoistic way. అహంభావంతో జీవితాన్ని అంత్యం గావించాలి. And we have to end our lives the feeling of I. కనుక Aham. ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను 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 అంటున్నాడు. So every man claims, says this ఎవరినైనా I. నీవు ప్రశ్నించు నేను అంటాడు. You ask anyone, he will say I. కాబట్టి సర్వులు యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఏకత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వం ఒక్కటే, అది నేను. Therefore the Atmic principle present in everyone is this I-ness. కనుక అట్టి నేను అనేటువంటి తత్వాన్ని ప్రతి వ్యక్తి కూడాను చక్కగా గుర్తించి వర్తించాలి. So every person should understand the meaning of this I and conduct accordingly. దైవము చాలా బ్రహ్మాండమంతా నిండినటువంటి వాడు, God is spread all over సర్వ the జీవులు cosmos. యందు ఉండినటువంటి వాడు, He is present in all creatures. సర్వత కాలములు యందు ఉండినటువంటి వాడు, He is present in all time. సర్వదా సర్వకాలేశో సర్వత్రా హరి రూపం. So God is present in all periods of time, everywhere, in all దైవ forms. స్వరూపాన్ని మనం చాలా సంకుచితంగా మనం ఆరాధన చేస్తున్నాము. The cosmic form is worshipped in a small way. అది ఏ మన యొక్క అశాంతికి మూల కారణము. That is the reason for restlessness, agitation. సర్వత్రా సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి భగవంతుని ఒక చిన్న ఫోటోలో పెట్టి పూజించుకోవటం ఇది కేవలం అల్పత్వం కాదా? And God is present everywhere, all over, to limit Him within the frame. ఇది కేవలం It is not that భౌతికమైనటువంటి ఒక minor. ప్రాకృతమైనటువంటి జీవితానికి ఒక ఆధారంగా తీసుకున్నామంతే. Just to take it as a sign in this worldly life. ఇదంతా ప్రవృత్తి లక్షణాలే. This is all outward trend. ఈ ప్రవృత్తి లక్షణములు ఏనాడు మనం వేరు చేస్తామో అప్పుడే మనలో నివృత్తి ప్రారంభమవుతుంది. The moment you end this external outlook, you will grow inward. కనుక ఈ ప్రవృత్తి లక్షణాలు క్రమక్రమేణా మనం మారిపోవాలి. Therefore this outward ఏ trend. పనైనా చేయి, నీ ఉద్యోగం చేయి, చదువుకో, ఇంకే వ్యాపారం చేయి, అన్ని చేసుకో, తప్పులేదు. You do a job, or you study, or do business, doesn't అయితే matter. అన్ని కర్మలు దైవ కర్మలుగానే భావించు. But consider all activity as divine. సర్వకర్మ భగవత్ప్రీత్యార్థం అని వదిలిపెట్టు. Let all actions be pleasing unto God. ఏ కర్మను నీ వదలనక్కర్లేదు, You don't need to give up any activity. ఏ పనులు నీ విడుదలక్కర్లేదు. You don't need to drop any action. అన్ని పనులు కూడా నువ్వు భగవత్ప్రీత్యార్థమైన పనులే అని విశ్వసించు. Have full faith that all actions should be offered to God. ఎవరు చేస్తున్నారు? Who is the doer? నేనే చేస్తున్నాను. I am doing. నేనెవరు? Who am I? నేనే బ్రహ్మను. I am Brahma. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భావం చేసుకో, నేను నేనే అని అనుకోవాలి. You should have this feeling that I am I. నేను రామయ్య, నేను కృష్ణయ్య, నేను ముత్తయ్య అని దేహం యొక్క పేరును నీవు ఉచ్చరించకూడదు. You cannot have the names like Tom, Dick and Harry. Introduce yourself ఈ by name. దేహములకు పెట్టిన పేర్లే కానీ నీకు పెట్టిన పేరు కాదు. That the names given to the body. కనుక ఉపాధి యొక్క భేదములే మానవుని యొక్క దివ్యత్వానికి అత్యంత దూరమైపోతుండాలి. The difference lies in the body and the vesture we put on. ఈ ఉపాధి యొక్క భేదములను మనం నిర్మూలం చేయాలి. We should give up these differences. అనగా ఉపాధిని ఉంచుకో, ఉపాధిని కాపాడుకో, You safeguard and protect the body. కానీ ఉపాధిపై నీవు ఆధారపడకూడదు. But don't go by this body anyway. నీవేం పాస్ చేశావు? What is that you have passed? నేను ఎంబీఏ పాస్ చేశానంటాడు. You say I passed MBA. ఎంబీఏ పాస్ చేసినది ఎవరు? Who is the one who passed ఈ MBA? దేహమును సంబంధించినటువంటి పేరే. It's the name of the body. భగవంతుడికి ఎంబీఏ లేదు, బిఏ లేదు. God is neither MBA degree holder nor BA degree holder. తనకు ఏ డిగ్రీలు కూడా లేదు. God has no degree. ఉన్నది ఒక్కటే, There's only one. అదే నిర్గుణం, That is అదే attribute. నిర్మలం, That's pure. అదే అద్వైతం. That's non-dual. అందువల్లనే భగవంతుడు నిరంతరం కూడా ఆనందంగానే ఉంటాడు. Therefore God is always in blissful state. నేను వస్తుంటే కొంతమంది హ్యాపీ బర్త్డే అన్నారు. As Bhagavan started giving darshan this morning, హ్యాపీ some said, లేని happy వారికి birthday. హ్యాపీ చెప్పు. You tell others who are not happy, be happy, happy birthday. నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాను. Bhagavan is always happy. నాకు నీ హ్యాపీ అక్కర్లేదు. You don't need to say specially say be happy.
కనుకనే భగవంతుడు నిత్యానందము. God is eternal bliss. నిత్యానందం Eternal bliss. పరమ సుఖదం Supreme bliss. కేవలం జ్ఞానమూర్తి It's all personification of ద్వంద్వాతీతం non-dual, గగన సదృశం ethereal. మేఘవర్ణం శుభాంగం. One of blue complexion, of full of auspicious. మేఘములు నల్లగా పట్టి ఉంటాయి. You find the clouds, కానీ that are dark, నల్లటి మేఘముల మధ్య తెల్లని మించి మెరుస్తుంటాది. but you find the white lightning there in the midst of the dark clouds. మేఘములు మింటిపై చేరి మిసులుతుండా As we find the dark clouds all around, వాటి దాపున విద్యుత్తు వరులంటూ behind them you find the electric current. మనసునందున విద్యుత్తు మారవలను. The education is to bring in a transformation within you. నీ దివ్యమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వము ఆ యొక్క డాక్తో చేరినటువంటి యొక్క మనసు లోపల మెరుస్తూ రావాలి. And the divinity is kind of a lightning present in the midst of the dark clouds, comparable అప్పుడు to the మనసు mind. కూడా మనకు కనిపించదు. Then you don't see in the mind either. నీవు మనసు మరిచిన తర్వాత ఇంకెవరిని నీవు వెతకాలి? When you forget the ఎవరిని mind, పూజించాలి? ఎవరిని నీవు అన్వేషించాలి? whom should you worship? ఉన్నది ఒక్కటే, దానిని నీవు చూస్తున్నావు. Only one that exists, that you visualize. కనుక రామ, కృష్ణ, గోవింద, నారాయణ ఇవన్నీ కూడాను మనం పెట్టుకున్న పేర్లే. Rama, Krishna, Govinda are the names given. ఇవన్నీ కూడాను మన ప్రీతి అర్థమైన మనం పెట్టుకున్నాం. They we name according to our choice and preference. నామములు ప్రధానం కాదు. Name is not that important. రూపములు శాశ్వతం కాదు. The form is not permanent. కానీ శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క రూపనామములు అది సత్యం. That which is permanent is truth. సత్యం ఏకం. Truth is one. ఏకం సత్యం. The truth is one కనుక only. ఈనాడు ప్రపంచం లోపల ఏది భగవత్ స్వరూపం అనగా ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్ అని చెప్పొచ్చు. If you ask this question, what is divine? You can say truth is ఆ God. సత్యం మార్పు లేనటువంటిది. Truth is changeless. అలాంటి మార్పు లేనటువంటి సత్యాన్ని మనము ప్రేమతత్వంతో నేను నేను అనేటువంటి యొక్క మార్పు లేని తత్వంలో మనం మార్చుకోవాలి. Changeless truth can be understood by the principle of this I-ness which is permanent. కనుక జగత్తులో జరుగుతున్నటువంటి యొక్క సమస్యలన్నిటికీ కూడాను అశాంతికి మూల కారణము మన యొక్క మనస్సే. Our mind is the main cause for all the restlessness, agitation, disturbances all over the world. ప్రేమను మనమే పెంచుకుంటున్నాము, దేశాన్ని మనమే పెంచుకుంటున్నాము. We develop attachment on one side and hatred on the other. నీ యొక్క మనసు యొక్క ప్రభావంలో ఈ రెండు కూడాను. They are all merely effects of the mind. ప్రేమ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి పెరగటం లేదు. Mind is not imported from ఈ anywhere దేశం ఎక్కడి నుంచో వచ్చి తరగటం లేదు. and is not diminishing anyway. కనుక ప్రేమ దేశంలో రెండింటి యొక్క తత్వము నీ మనసు యొక్క భావములే. The love and hatred are the feelings, reflections of the mind. కనుక దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. మీరు ఇన్ని విధములైనటువంటి యొక్క శ్రమలకు వచ్చి అనేక సాధనలు కలుపుతున్నారు. You put yourself enough of strain and follow spiritual path. సాధ్యమైనంత వరకు కూడాను నేను అనేటువంటి యొక్క తత్వము ఆత్మకు సంబంధించినటువంటిది అర్థం చేసుకోండి. To the extent possible, understand this I is nothing but the synonym of Atma. దానినే ఆత్మగా మీరు విశ్వసించినప్పుడు ఎట్టి బాధలు కూడా మీకు ఉండవు. When you have the feeling, conviction that is Atma, you never ఒకవేళ suffer. ఆ బాధలు వచ్చినప్పటికీ In spite of suffering anyway, పర్వతంలోనే వచ్చినప్పటికీ మంచు వలె మాయమైపోతాయి. it may be a problem of the size of the mountain, but they will pass off like కదిలిపోయే passing మేఘములే clouds. ఇవన్నీ. These are all passing clouds. ఇటువంటి కదిలిపోయే మేఘములకు మనం ఎందుకు మనం అడ్డు తిరగాలి? Why should we feel so sorry for the passing clouds? సూర్యుని యొక్క వేడి చేతనే మేఘములు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. Because of the heat of the sunlight, you find a ఆ vapor. ఆవిర్భవించినటువంటి మేఘములే తిరిగి సూర్యుని కప్పివేస్తున్నాయి. It's only vapor that forms in the cloud that hides the very sun. అయితే ఆ మేఘములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? Where from you get the clouds? సూర్యుడి నుంచినే వచ్చాయి. The clouds are the result తిరిగి of the సూర్యుని sun కప్పివేస్తున్నాయి. and they cover sun. కనుకనే వేదములను చెప్పారు, చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో జాయత. Mind is the moon is the presiding deity of the mind. మనస్సు ఒక చంద్రుడు, Mind is the moon. బుద్ధి ఒక సూర్యుడు. Intellect is the sun. సూర్యుడు ఉన్నంత వరకు చంద్రుడిని మనం ఏమాత్రం ఆశించము. So long there is sun, you cannot see the moon. సూర్యుడు లేనప్పుడే చంద్రుడిని మనం విశ్వసిస్తాం. When there is no sunlight, then you go by moon. అదే రీతిగానే నిజమైన ఆత్మజ్ఞానం ఉండినంత వరకు ఈ మనస్సు యొక్క భ్రాంతికి మనం ఏమాత్రం వశం కాము. The moment you have got the knowledge of the self, you will not be carried away by the illusion ఆ of the చంద్రుడు mind. కూడా స్వయప్రకాశకుడు కాదు.
And moon is not self-brilliant, సూర్యుని effulgent. యొక్క ప్రకాశం చంద్రుని పైన పట్టడం చేతనే చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. It is only the light of the sun that makes the moon కాబట్టి shine. బుద్ధి యొక్క మనసు యొక్క తత్వం కూడాను ఈ సూర్యుని యొక్క ప్రభావమే. So the nature of the mind is nothing but the reflection, the effect of the intellect. కనుక ప్రభావం అందించేటువంటి సూర్యుని మనం ఆశ్రయిస్తాము. So we should surrender ourselves to the intellect, the ఆత్మనే sun. దీనిలో సూర్యుడు, This Atma is the sun. మనసే ఇక్కడ చంద్రుడు. And mind is the moon. ఆత్మను మర్చినప్పుడే మనం మనసు పైన ఆధారపడిపోతున్నాం. When you forget this Atmic principle, కనుక you are ఈనాడు మన carried away జీవితం by the అంతా mind. మనం మనసుతోనే జీవిస్తున్నామంటే ఏమి, మనం ఆత్మను మర్చిపోతున్నాము. Today we carry all our activity based on the mind. It means the Atma is forgotten. ఆత్మతత్వాన్ని విస్మరిస్తున్నాము. We are forgetting the principle of శక్తిని Atma. ఆత్మగా భావిస్తున్నాము, కానీ ఆత్మను భావిస్తే ఈ మనసు పైన మన ప్రభావం పోదు. In fact, if you go think of the Atma, you will never be carried away by the body. కనుక సూర్యుడెగిన వెలుగుతుంటే మన చంద్రుడు ఎక్కడ కనిపిస్తాడు? When there's sun, brilliant light, you don't see the ఒకవేళ moon. ప్రకాశించినప్పటికీ మనకేమాత్రము దాని యొక్క ప్రకాశం అవసరం లేదు. Even if you find the light there, you don't సూర్య bother ప్రకాశం yourself. దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉండాలి. The sunlight is so brilliant. అదే రీతిగా మన హృదయం యొక్క తత్వము, మన ఆత్మ యొక్క తత్వము దివ్యమైన తేజస్సుగా రూపొందుతున్నాయి. The Atmic principle shines brilliant in దానిని all the effulgence. ఆశ్రయించండి. You surrender to that. అంతేకాని మనసు యొక్క ప్రభావాలకు మనం ఏమాత్రం గురి కాకూడదు. Don't be carried away by the mind. కనుక నేను అనేటువంటి తత్వమే మన ఆత్మతత్వంగా విశ్వసించాలి. So the principle of I is Atma. ప్రతి ప్రదేశమునందును, ప్రతి వ్యక్తి యందును, ప్రతి పనుల యందు కూడాను, ప్రతి చర్యల యందు కూడాను ఉన్నది నేనే. Therefore, everywhere, in every person, in every activity, this I is present. కనుక ఈ ఐతత్వాన్ని మాత్రం మనం చక్కగా విశ్వసించి We should have full faith in దీన్ని this. ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు When we practice, క్రమక్రమేణా కూడాను నీ తత్వం నీకు ఏమాత్రం కూడాను జ్ఞాప్తిలో ఉండవు. when we know fully well, practice, then you don't think of other things. కనుక మనల్ని మనం మర్చిపోయినప్పుడు దేహం మనం మర్చాలి, మనస్సును మర్చాలి. ఈ రెండింటినీ మర్చినప్పుడే మన తత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. You have to give up the body feeling. You have got to get rid of the feeling of the mind. అయితే స్వామి, మేము సామాన్యమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము, సంసారమ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము, మా భార్యా బిడ్డల యొక్క బాధ్యత వహిస్తున్నాము, వీరిని అందరినీ ఏ విధంగా మేము పోషించాలి? Then you may say, Swami, I'm an ordinary householder, taking care of my wife నీ and పనులు children. నిన్ను వదలమని చెప్పలేదే. Bhagavan never said you should give up your action. ఏ పని చేసినా దైవ కార్యంగా విశ్వసించు, Do anything, take it as divine. అంతేకాని వదలమని చెప్పటం లేదు. You don't need to give up. నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు విస్మరించు. Do your duty. ఏ విధమైనటువంటి దీంతో కూడా నీవు తొందర లేకుండా జీవించగలవు. You don't need to be hurried nor worried. ఆత్మతత్వాన్ని నీవు హృదయం నందించుకున్నప్పుడు అన్ని సులభమైన మార్గంలో జయప్రదమవుతాయి. When you have got this feeling of Atma within you, everything becomes easy. ఈనాడు అన్ని దేశములు ఎందుకు అశాంతి ప్రబలమైపోయింది. All over the world you find restlessness. కారణం ఏమిటి? What's the reason? ఆత్మతత్వాన్ని విస్మరించాడు. They have forgotten the principle of self. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయినారు. They have lost self-confidence. ప్రపంచ విశ్వాసాన్ని పెంచుకున్నారు. They have full faith in the world. ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాము, They see the world. కానీ ప్రపంచమే దైవత్వముగా మనం విశ్వసించడం లేదు. But we don't have feeling that the world is divine. నపస్థితి మూఢో 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 అనింది. అయ్యా నేను చూస్తున్నదంతా దైవ స్వరూపాన్ని. What all that you see is God only. నీ కంటికి కనిపించేటువంటి దృశ్యమంతా దైవ స్వరూపమే. All the scenes that you see is divine. ఆ దృశ్యమే లేకపోతే నీ దృష్టి ఏ రీతిగా కనిపిస్తుంది? Without the seeing the seer, how do you expect him to ద్రష్ట see? నీవు, అది దృశ్యము. You are the seer, that is the దృశ్యము seer. ద్రష్ట రెండింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వము. The seen and the seer are one and ఈ the same. రెండింటిని ఏకం చేయండి. You have to unify both. అప్పుడే ఈ మాధుర్యం నీకు ప్రారంభమవుతుంది. Then you can understand నీ this చేతిలో next చక్కెర divine పట్టుకున్నావు, principle. You have got the sugar on నీ one చేతిలో hand. నీరు పట్టుకున్నావు. The other hand ఇది water. నీరు నీరే, చక్కెర చక్కెరే. Water and sugar ఈ are apart. రెండింటినీ కూడా చేర్చి చేయండి. ఇది నీరు కాదు, చక్కెర కాదు, సిరప్ అయిపోతుంది, పానకం అయిపోతుంది. When you mix the both, the sugar and water, it is neither sugar nor water, but it is syrup. కనుకనే నీవు ప్రకృతి పైన నీవు ఉంటున్నట్లయితేనే ప్రకృతిగా నీవు వేరు చేస్తున్నావు. Because you consider world separate from you. పూజ you call రూపంలో it పోయినప్పుడు nature. మాత్రమే భగవద్భావం నీలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. But near the altar, the place of worship, you have divine thought. కాదు కాదు, సర్వత స్థానిపాదం సర్వతోచి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి ఎక్కడ చూసినా కూడా నీ దైవం మందిరమే. The whole world is a temple of God. బాడీ ది టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్. Body is the temple of God. నీ బాడీ ఎక్కడ పోతే అక్కడంతా దైవం వస్తూనే ఉంటున్నాడు. Wherever your body moves, నీ God బాడీ follows. మూవింగ్ టెంపుల్. Your body is a moving temple. కనుక ఈ భావాన్ని నీవు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇంక నీకు భగవంతుడు ఎక్కడ నీకు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు. When you have got this feeling, how do you consider God? నీ separate from వెంటనే you? జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటుండి అన్ని విధాలా కాపాడుతున్నాడు. He is with you, above you, below you, in you, after you, all over. అట్టి దైవత్వాన్ని మనము విస్మరించరాదు. You should never forget God.
తల్లి అయినా కూడా కొన్ని పర్యాయములు బిడ్డను మరుస్తుంది కానీ దైవం మరచడు. A physical mother may forget you at times, but not God. దైవం అన్నిటికంటే కూడా సన్నిహితుడు. God is so near more than తల్లి anyone. అయినా కూడా కుమారుని కొంచెం దూరంగా ఉండవచ్చును. Even physical mother may be little away from the కానీ child, ఆత్మతత్వం తనను దూరం చేయడానికి వీలు కాదు. but it is impossible to be away from Atma. అన్నింటికంటే కూడా సమీపమైనటువంటి ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. It is the principle of Atma that is the nearest to everybody. అట్టి ఆత్మతత్వాన్ని ఈనాడు మనం విస్మరించినప్పుడు ఇంకా దేనిని మనం విశ్వసిస్తాము? When we forget this Atmic principle, what is it that you are going to believe in? ఈనాటి మానవుని యొక్క సాధనలన్నీ కూడాను మీరు వేరుగా భావించకూడదు. సాధనలన్నీ కూడాను బాహ్యమైనటువంటి ప్రాకృతమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి సాధనలుగా జరిగిపోతున్నాయి. Don't mistake me. All spiritual paths today, they are external, physical, worldly. ఎంతవరకు నువ్వు ప్రాకృతమైనటువంటి బాధ్యతను క్రమక్రమేణ తగ్గించుకుంటామో అంత శాంతిని మనం పొందగలగం. As you reduce your desire, reduce your burden, Less luggage, more comfort, make travel a pleasure. you will be more happy. Less luggage, more comfort, make ఈ travel a బాధ్యత pleasure. తగ్గించుకోవాలి. Therefore, reduce your burden. అయితే నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు. However, do your duty. ప్రశాంతి నిలయం కూడా చేరుతున్నారు చాలా మంది. There are many here in Prasantanilaya. ప్రశాంతి నిలయంకి వస్తున్నారే కానీ They come here ఈ anyway. ప్రశాంతిని అనుభవిస్తున్నారా? But are you enjoying that peace? లేదు. No. లేదు. No. అందరితోనూ మాట్లాడటము, You go on conversing with వారింటికి everybody. వీరింటికి వీరింటికి వారింటికి పోవటము, You go on visiting residences here. ఇల్లు తిరగడానికి మీరేం ర్యాక్. Are you the cat or the rat to visit everybody's house? నువ్వు ఎవరింటి కోసం వచ్చావు? For whose sake? ఎవరి కోసం వచ్చావు? Why are you here? ఎందుకు నీవు ఇంటికి తిరగటము? Why should you visit ఎందుకు everybody? ఇతరులతో మాట్లాడతావు? Why do you talk to anyone? చిక్కినటువంటి చక్కని అవకాశాన్ని ప్రశాంతంగా కాలం గడుపుకోవాలి. Preserve, sustain, uphold, protect this ఈనాడు దీన్నంతా opportunity. కూడా మీరు ప్రోగు చేసుకోండి. You gather all these తిరిగి opportunities. నీ స్వస్థానం పోయిన తర్వాత దాన్ని అనుభవించండి. The moment you return, enjoy this place. ఒక పశువైన కూడా ఈ యొక్క పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరిస్తున్నాయి. Even the cow would resort to the sacred activity. ఎక్కడైనా పచ్చని గడ్డి చూసినప్పుడు పశువులంతా అక్కడ పరిగెత్తిపోతాయి. The cow will run after the green grass. కావిడి ఉన్నారా లేదా, ఫెన్స్ కట్టారా లేదా ఏ మాత్రము చూడవు. The cow is not bothered the watchman or the fence around the green grass. పచ్చగడ్డి చూసిన తక్షణమే గబగబా తినేసేస్తుంది. The moment it sees the green grass, it starts తిరిగి partaking. తన స్వస్థానానికి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి వెనుకకు తీసుకుని చక్కగా నమిలి జీర్ణం గావించుకుని మింగుతుంది. As it returns, it masticates, brings back, eats, chews. ఆ చిక్కిన అవకాశాన్ని దాన్ని వ్యక్తం చేసుకోదు. It doesn't lose the good ఈనాటి opportunity. మానవుడు అట్ట కాదు. Man is not like that. చిక్కిన today. అవకాశాన్ని వ్యక్తం చేసుకుంటున్నాడు. He wastes the ఎంత given ప్రశాంతిని opportunity. మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలో దానికి బదులు అందరితోనా మాట్లాడతాం. Instead of growing in the path of peace, he talks to everybody. ఈ మాటల చేత మన ఎనర్జీ చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది. By talking too much, you waste your ఈ energy. ఎనర్జీ వేస్ట్ కావడం చేతనే మెడిటేషన్ లోపల మనసు అనేటువంటి ఒక క్షణమైన నిలిచడం లేదు. As you waste your energy, you are not able to concentrate in ఎవరికి meditation. ఎవరి సంబంధము? What is the relationship నీ between ఎవరి you? సంబంధం కోసం వచ్చావు? For whose sake ఆ you are here? సంబంధాన్ని నువ్వు గట్టిగా పెట్టుకో. Preserve, strengthen that relationship with God. నీవు మార్కెట్ కి వస్తావని వెళ్ళావు మామిడి పండు కొనాలని, And you go to the market to buy mangoes. కానీ అన్ని మామిడి పండ్లు నీవు కొనడానికి వీలవుతుందా? Is it possible to buy them all? నీ జోబిలో ఎంత ధనం ఉందో దానికి వెలైనటువంటి మామిడి పండ్లు మాత్రమే నీవు కొంటావు. You can buy the mangoes proportionate to the money that you carry with you. జోబిలో 2 రూపాయలు పెట్టుకొని 4 రూపాయల మామిడి పండు అని చెప్తే నీవు దాన్ని కొనగలవా? Having 2 rupees, just that's all. ఈ 2 You cannot buy 4 rupees worth of mangoes. You can only buy to that extent 2 అదే rupees. రీతిగానే నీ కెపాసిటీ, నీ యొక్క దివ్యత్వము ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు నీవు ప్రవేశించు. So you can only start doing basing on your own potential capacity. అనవసరంగా అన్ని తెలిసినటువంటి వారి వలె మాట్లాడుతుంటారు చాలా మంది. Many people speak as if they know everything. ఇంకా వారికంటే ఒక జ్ఞానం లేనే లేదు. There is no other greater fool ఇవన్నీ than కూడా this. నువ్వు కేవలం గ్రంథ పరిచయాలే. That's all textual knowledge. ఒక గ్రంథం లోపల In a book, చదువుతూ ఉంటే as you read, ప్రహ్లాద చరిత్రేందు in the story of Prahlada, గులాబ్ జాము, బర్ఫీ, పాల్కో, మిఠాయి అని రాశారు. many names of the sweets, barfi, gulab jam, palko are mentioned. కానీ అది చదివినంత మాత్రం దాని రుచులు నీకేమైనా అర్థమవుతుందాయా? Can you really experience the taste of it? అవేమైనా నీకు అనుభూతికి వస్తున్నాయా? Can you experience it? లేదు. No. ఒక గులాబ్ జామ్ చేతితో తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకుని తిను, అప్పుడు దానికి చాలా మాధుర్యం నీకు You అర్థమవుతుంది. have to pick up one gulab jam and start tasting it, placing it on the tongue. అదే విధంగానే గ్రంథంలో చదివినవంటే కూడా నువ్వు కేవలం చదివినటువంటి ఒక టేస్టే, So all the bookish knowledge is just one that has gone అనుభవించినటువంటి through. టేస్ట్ లేదు. There's no real taste there. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది దీన్ని భుజించటము, So the practical knowledge lies in the taste of the ఆచరించినప్పుడే pudding. దీని యొక్క ఆనందం మనకు అర్థమవుతుంది. There lies a bliss you can enjoy.
ఆచరించకుండా గంధమంతా కూడా కంఠస్థం చదువుకున్నప్పటికీ ప్రయోజనం లేదు. Without any practice, if you go on getting by అనేక heart, మంది భగవద్గీతలంతా కూడా 700 శ్లోకాలంతా కంఠస్థం చేస్తారు. there are people who just get 700 slokas by heart. ఏం ప్రయోజనము? What is the use? ఆ 700 శ్లోకాలు కంఠములకు నొప్పి మాత్రమే. All the 700 will just make your throat ఒక్క painful. శ్లోకాన్ని నీవు ఆచరించి చాలు. Enough if you practice one sloka. ఒక్క విషయాన్ని నీవు ఆచరణలో పెట్టు చాలు. Practice one thing, that's enough. దీన్నంతా మనం చేయనక్కర్లేదు. You don't need to do ఆడవాళ్ళు all. కూడా బాగా తెలుసును. Ladies also know well. ఈ రైస్ బాయిల్ చేసే సమయం లోపల As a boy, అన్ని రైస్ బాయిల్ అయిందని అన్ని రైస్ ను మీరు చూడరు. ఒక గరిటతో 2 మెతుకులు తీస్తారు, ఉడికింది అని చక్కగా వాళ్ళు సంతృప్తి పడతారు. ladies know this very well. As a boiled rice, they don't test all the rice grains. ఒక They pick సముద్రం up one దగ్గరికి or two. పోతారు. సముద్రం యొక్క టేస్ట్ ఎట్లా ఉందని తింటే సముద్రాన్ని అంతా తాగనక్కర్లేదు. If you want to know the taste of the ocean, you don't need to drink the whole ఎవరు water. there. సముద్రాన్ని తాగలేరు. No one can drink the ocean ఒక water. డ్రాప్ నీవు నాలుగు పైన వేసుకో, దాని యొక్క రుచి తెలిసిపోతుంది. Place one drop of ocean on the tongue, you know the taste. అదే విధంగానే ఒక్కటి ఆచరణలో పెట్టు చాలు. Practice one, that's enough. ఎందుకు ఈ కొండలు కొండలు గుట్టలు గుట్టలు ఆ బుక్కులు చదివేది? Why do you read the books of the size of the mountain? పుస్తకముల నిండా మస్తుగా చదువుండే, In books there is enough of knowledge, మస్తకముల నిండా మట్టి మెండు. but the head is full of mud. మడ్ మడ్ మడ్. The head is full ఈ of mud. మస్తకంలో అంతా ఉండేదంతా మడ్డే. The head is full of mud only. ఇట్టివారు నన్ను ఎరుగంగా నేర్చురా. Such fellows, can they ever know me? ఎంత చదువు నుండి ఏమి ఫలము? What is the use of all this ఎంత education? చదువు నుండి ఏమి ఫలము? What is the use of all this knowledge and education you have? ఇది కాదు మన చదువులు. This is not our study. చదివినది అంతో ఇంతో మనము ఆచరణలో పెట్టాలి. We should practice to some extent what all that we విన్నటువంటి విషయాన్ని ఏ ఒకటో రెండో అని కూడా మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. We should practice one or two, all that we heard. ఊరికే రామ కృష్ణ గోవింద నారాయణ అని మాటలతో చెప్పినంత మాత్రంలో చాలదు. It's not enough if we chant the name of God, a lip service. ఇది కేవలం నాలుగుతో ఉచ్చరించినంత మాత్రమే చాలదు. It's not enough if we chant with your tongue. హృదయంలో ప్రతిష్ఠింప చేసుకోవాలి. You have to install you in the heart. ఆ ప్రతిష్ఠింప చేసుకున్నటువంటిది నీకు వెంటనే గంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటుంటారు. The divine installed in your heart will follow you, will be with you always. కానీ దైవం చుట్టూ రామా అనుకోవటం, But you say Rama, ఇంకోటి చుట్టూ కృష్ణ అనుకోవటము, other one will say ఇవంతా Krishna. పెద్ద స్టంట్స్. It's all big stunt. నిజంగా కూడా ఇవి సరైనటువంటివి కానే కాదు. In fact, they are not proper. సాధనలో మనం విచారణ చేసుకుంటే నేడు మీకు అర్థం కాకపోయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో మీకు అర్థమవుతుంది. You may not understand now, you'll know in future. ఎవరు నీకు చెప్పకపోయినప్పటికీ నీ కాన్షియస్ నీకు తప్పక చెప్తుంది. No one need not tell you specially, your conscience will tell you. కనుక నీ కాన్షియస్ తో నీవు సాక్షిగా నీవు పోవాలి. Have your conscience as a witness. అది ఏ నిజమైనటువంటి భక్తి. That is true devotion. బయట ఆకారంలో బయట యొక్క స్వభావంలో కూడా మనం ఆచరించడానికి ప్రయత్నించక్కర్లేదు. Don't think of the external form and the external practices. నీ తత్వాన్ని నీవు గుర్తించు. Know your innate nature. అందుకే నీవెవరు అని ప్రశ్నించకూడదు. హువామాయి దాన్ని ప్రశ్నించుకో. Instead of asking who are you, just put a question to yourself, who am I? ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఒక విషయాలంతా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. You want to know all worldly information. అమెరికా పేపర్ ఎట్లా వచ్చింది, రష్యా పేపర్ ఎట్లా వచ్చింది, ఇంగ్లాండ్ పేపర్ ఎట్లా వచ్చింది, పాకిస్తాన్ పేపర్ అన్ని పేపర్లు మనం చూస్తున్నాము. You go through all newspapers, Soviet Russia, America and న్యూస్ Pakistan. పేపరే, It's all newspaper. అవంతా న్యూసెన్స్ పేపర్స్. It's not newspaper, nuisance paper. రియల్ న్యూస్. But within you there is a real అది ఏమి news. న్యూస్. The real news in you is the real view. దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. That you should follow. పేపర్కి ఏమాత్రం కూడా రుచులు లేవు. The paper పేపర్కి ఏమాత్రము వాసనలు లేవు. has no attribute. కానీ ఆ పేపర్ తో మనం చేర్చినటువంటి పదార్థముల వల్ల ఆ పేపర్ కు వాసన కలుగుతుంది. Because of your association with the news written in the newspaper, you have the dual thought. న్యూస్ పేపర్ చదివావు, If today you read the newspaper, అది రేపటి దినం వేస్ట్ పేపర్ అయిపోయింది. today's newspaper is tomorrow's కానీ waste రేపటి paper. దినం దాంట్లో ఒక పూలంతా కొంచెం పొట్టం కట్టావు. And the waste paper is used to bundle up the flowers. కానీ ఆ పేపర్ ను మనం చూస్తే ఆ యొక్క జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్ ఉంటే వాసన అంతా మనకు తగులుతూ ఉండాలి. This paper used to make a packet of the flower will smell well. ఆ మల్లెపూల వాసన పేపర్ లో ఉందా? Do you think that there is a flower, the smell of the ఆ jasmine in the మల్లెపూలు paper? ఆ పేపర్ లో కట్టడం చేత, ఆ సమ్మతం చేర్చడం చేత, ఆ సంపర్కం చేర్చడం చేత ఈ యొక్క పవిత్రమైన వాసన మనకు లభ్యమవుతుంది. The paper smells as that of the jasmine because of its association with the jasmine అదే flower. పేపర్ నందు ఇంత పకోడాలు పొట్టం కట్టుకో. If you make use of this paper to pack a pakoda, ఆ పకోడాలు తినేసేసి ఆ పేపర్ ను వాసన చూడు, పకోడాల వాసనే వస్తుంది. and if you smell that paper, it will smell as that of a pakoda. కారణం ఏమిటి? Why? ఆ పకోడాల సంపర్కం చేతనే ఈ పేపర్ కి వాసన వచ్చింది. It is association with the pakoda only. అదే పేపర్ లోపల డ్రై చేసి పొట్టం కట్టేసేయి.
If you pack up the same paper, the dry fish there, కానీ ఆ దగ్గర కూడా పోలేము, అంత శుద్ధ వాసన వస్తుంది. you cannot go anywhere near that. ఇవన్నీ కూడా సంపర్కముల చేతనే వచ్చేటువంటివి కానీ స్వభావంతో వచ్చేటువంటివి కాదు. All these are the results of association, but not the original కనుకనే nature. త్యజ దుర్జన సంసర్గం, Run away from the bad company. భుజ సాధు సమాగమం, Be in good company. కురు పుణ్య మహోరాత్రం, Do meritorious activity స్మర also. నిత్యం అనిత్యతాం. ఈ నాలుగే అందరు కూడా నువ్వు ఫాలో చేయాలి. Exercise discrimination between what is temporary, what is త్యజ ephemeral, what దుర్జన is permanent. సంసర్గం, రన్ అవే ఫ్రమ్ బ్యాడ్ కంపెనీ. Run away from the bad company. ఈ దుస్సంగం చేత మన భావాలంతా కూడా దుర్గుణంగా మారిపోతాయి. Because of bad company, we will have bad thoughts. భజ సాధు సమాగమం, సత్సంగములు చేరాలి. Join the good company. కురు పుణ్య మహోరాత్రం, నీవు నిరంతరం కూడా మంచి కార్యములు చేయి. Do meritorious action all through. ఈ మంచి కార్యములు చేసినప్పుడే When you do good action, మనం మంచి మనుషులుగా తయారవుతాం. you become good ultimately. కనుకనే వ్యాసుడు కూడా చెప్పాడు, పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. 18 యొక్క పురాణముల యొక్క సారమును 2 వాక్యములో చెప్పాడు. త్యజ దుర్జన సంసర్గం. Vyasa composed the 18 epics and he said the essence in 2 sentences. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. ఈ రెండింటి యందు మనం జీవితాన్ని గడిపితే చాలు. We should lead our life with these 2 principles. ఎక్కడ కూడా ఏ దేశం కూడా ఆపదలకు గురి కాదు. No country would ever face any అన్ని problem. దేశంలో కూడా సుక్షేమంగానే ఉంటుండాలి. All countries should be happy and prosperous. ఎందుకంటే కంట్రీస్ అనేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటివి కాదు. Countries are not separate. ఒక్కొక్క దేశమంతా ఒక్కొక్క రూమ్ వంటిదే. Each country is compared to the ఈ other room. ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు పెద్ద భవనం వంటిదే. The whole world is ఈ a భవనంలో mansion. అన్ని దేశంలో కొన్ని రూములే. All countries are the rooms in this కానీ మన mansion. భారతదేశం అనే రూమ్ లోపల మనం ఉంటున్నాము. We are living in this room of ఇది ఒక Bharat. రూమే. It is a room. ఇదే ప్రపంచం కాదు. It is not the world. ఈ విధంగా మనం భావించుకొని పోతే అందరు కూడా ఏకమైపోతారు. When you have that feeling, we will all be one. సర్వభూత తిరస్కారం. If you deny anyone, ఎవరిని మనం తిరస్కారం చేసినా దైవాన్ని తిరస్కారం it చేసినట్టే. amounts to total denial of God. ఈ విధంగా మనం విచారణ చేస్తూ ఈ ఐ అనేటువంటి ఏకత్వాన్ని మనం చక్కగా దృఢంగా విశ్వసించాలి. We should exercise the discrimination full well and know the nature of I. స్వామికి బర్త్డేలు ఇలాంటివంతా ఇప్పుడు కూడా ఇష్టం లేదు. Bhagavan does not like the birthday కానీ celebration. మీరందరూ వచ్చినారు కనుకనే మీ సంతృప్తి కోసం ఇది చేయవలసి వచ్చింది. Since all of you are here to make you happy, నాకు this is ఏది ఆశ celebration. లేదు. Bhagavan does not want మీరు anything. నమ్మినా నమ్మకపోయినా కూడా నాకు ఏ డిజైర్ కూడా లేదు. Believe it or not, Swami has no desire. కాలు మొదలు తల వరకు ఉన్న ఒక్క డిజైర్ కూడా నాకు లేదు. Top to toe, there is not even ఏం one చేసినా desire. నీకోసమే, Whatever ఏం Bhagavan does is చెప్పినా for you. నీకోసమే. Whatever he tells for you. ఈ సత్యాన్ని మీరు గుర్తించాలి. Know this truth. నాకెవరూ దేశం లేరు, Bhagavan doesn't hate anyone. ఎవరు నాకు దేశం లేరు, ఎవరు నాపై దేశం కాదు. No one will ever hate him either. అందరూ నా వారే, నేను అందరి వాడిని. All belong to Bhagavan and Bhagavan belongs to everybody. కనుకనే లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉంటుండాలి. Everybody should be happy. అది నా యొక్క వాంఛ. That's what Swami wants. అందరూ మంచి మార్గంలో ప్రవేశించాలి. Everybody should be good. అందరూ మంచి పేరును తెచ్చుకోవాలి. Everybody should get good అందరూ name. ఆత్మస్వరూపులుగా విశ్వసించాలి. Everybody should have conviction that is ఆత్మతత్వాన్ని divine. మీరు కూడా అనుభవించాలి. And you should experience divinity. కనుకనే అట్టి ఏకత్వం వచ్చేంత వరకు కూడాను కొంతవరకు మనము భజించటము, స్మరించటము, జపించటము, ధ్యానించటము ఇలాంటి చిన్న చిన్న కార్యాల్లో మనము కొంతవరకు పూనుకోవాలి. Until that unity, oneness is attained, we have to follow the spiritual path of chanting His glory, serving Him, and repeating His name, worshipping Him. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना
प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, जय धर्म बिना सत कर्म नहीं, जय धर्म बिना सत कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति 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 नहीं, हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति 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 नहीं, हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं. ఈనాటి యొక్క సందేశం యొక్క మూలాధారమైనటువంటి సూత్రము మీ హృదయంలో కొంచెం ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలి. Preserve the fundamental principle stated by Bhagavan to all of us. నాకు 5 విధులైన డిజైర్స్ కంట్రోల్ చేయాలని ఉండాలి. Bhagavan wants everyone to control 5 of the desires. మొట్టమొదటిది, The first one, మిస్యూజ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్. మనీని మనం వేస్ట్ చేయకూడదు. don't waste money. Misuse of money is evil. కనుక మనకు ఒక్క ఫోటో మీకు కావాల్సింటే ఒకదాన్ని పెట్టుకోండి. It's enough if you have one photo. అనవసరంగా ఫోటోలు కొనేసేసి ధనమునంతా వ్యర్థం చేసి దాన్ని ఏ విధమైన దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. You are wasting so much of money by buying so many photos. కనుకనే ఫోటోస్ కూడా ఎక్కువ మీరు కొనకండి. Don't buy many photos. ఇంకా రెండవది, మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఫుడ్. Misuse of food. అనగా ఏంటి? ఫుడ్ ఈజ్ గాడ్. Food is God. తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆహారం యొక్క స్వరూపమే మీ దేహము. Your body is the result of the food partaken by your parents. డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్. Don't waste food. ఫుడ్ వేస్ట్ ఈజ్ గాడ్ వేస్ట్. Wasting food is wasting God. ఇంకా మూడవది, Third one, డోంట్ వేస్ట్ టైం. don't waste time. టైం ఈజ్ గాడ్. Time is God. కాలాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలదప్రమాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః, కాల నిమిత్త, అంత కాలమే. Everything is time. Time is God. కనుక టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. Time waste is life డోంట్ waste. వేస్ట్ టైం. Don't waste time. ఇంకా నాలుగోది, డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ. Fourth, don't waste energy. ఎనర్జీ అనగా మన చూపులు ఎనర్జీని, మన వినికిడి ఎనర్జీని, మన పలుకులు ఎనర్జీని, మన థాట్స్ ఎనర్జీని, మన కర్మల ఎనర్జీని. Our looks, our thoughts, our hearing, our actions, everything is full of energy. కనుక వీటన్నిటి కూడా ఏమాత్రం మనం వేస్ట్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. We should not waste this energy. ఇంకా ఐదవది, The fifth one, అది దైవ విషయమునందు మాత్రము ఏ నిమిషం కూడా మరవకుండా ఉంటుండాలి. don't forget God at any moment of time. నీవెక్కడికి వెళ్ళినా దైవం ఉంటున్నాడు. You may go anywhere, God follows నీ you. వెంటనే గంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటున్నాడు. He is with you, in you, above you, below you, all over. కనుక ఏ దేవాలయంలో ఎక్కడికో పోయి నీవు ప్రార్థించనక్కర్లేదు. You don't need to specially go to a temple and pray for Him. నీ టెంపుల్ నీ హృదయమే. Your heart is the very నీ temple. దృష్టిని అంతర్ముఖం గావించుకో. Turn within, inward. తద్వారా నీ ఆత్మతత్వాన్ని నీవు అర్థం చేసుకో. Then you can understand the principle of Atma. కనుక మీరు ఈ ప్రయాణాల లోపల కూడాను అనేక అలసటకంతా పొందిపోతుంటారు. You must have had ఎక్కడికైనా enough. సరే ఎక్కువ రానక్కర్లేదు. You don't need to visit this place frequently, many అది మీరు ఈ times. తృప్తి కొద్ది మీరు చేసుకోవచ్చును. You do it only to your satisfaction. కనుకనే కాలమును ఏమాత్రము వ్యర్థం చేయకూడదు. Don't waste time. మన యొక్క భావమును ఏమాత్రము వ్యర్థం చేయకూడదు. Don't waste sacred మన thoughts. ప్రేమను ఏమాత్రము వ్యర్థం చేయకూడదు. Don't waste love. ఈ ప్రేమ చాలా ప్రాణ సమానమైనటువంటిది. Love is life. ప్రేమనే లేకపోతే ఇది నిర్జీవమైనటువంటిది. ఇది Without love, the body is lifeless. ఇలాంటి ప్రేమ స్వరూపాన్ని మనం హృదయంలో ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలి. We should install this form of love.
ఎక్కువ ఇతరులతో సంబంధం కల్పించుకోకుండా చూసుకోవాలి. Don't have too many relationships with people. మన కొత్త వారిని మన పాత వారిని మనం దూరం చేసుకుని పోతున్నాము. In fact, we are away from near and dear one. ఏ అమెరికా నుంచినో, ఏ రష్యా నుంచినో, ఏ జపాన్ నుంచినో, జర్మనీ నుంచినో తల్లిదండ్రులు కూడా వదిలిపెట్టి ఇక్కడ వస్తున్నారు. People from America, Japan, Germany, they come here. కొత్త వారితో ఎందుకు ఈ సంబంధాలు? Then why should you have relationship with the new people here? నువ్వు ఏకాంతంగా ఉంటుండు. Remain always alone. మనసును పవిత్రంగా చేసుకో. Make your mind sacred. ఎక్కడ చూసినా ఎవరితో మాట్లాడటం అవసరం లేదు. It's not necessary to talk to everybody. టాక్ లెస్, Talk less. మోర్ థింక్. Think more. ఇది నీవు చక్కగా నేర్చుకోవాలి. This is what you have to learn clearly. ఎవరితో కూడా మనం సంబంధాన్ని ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు. Don't have too much of contact with people. ఎందుకంటే తద్వారా ఎన్నో ప్రమాదాలు సంభవిస్తుంటాయి. Because you will face a danger sometime or రాత్రి other. మీరు చూశారు డ్రామా పిల్లలు వేసినటువంటిది. You must have seen the last night drama enacted by కానీ children. ఒక స్నేహం చేతనే సత్సంగానికి కొంత విరుద్ధం చేశాడు. Because of association, he acted against his friend. కట్టకడబెట్టకి సత్యాన్ని గుర్తించుకున్నాడు. Ultimately, he has known the truth. ఈ దుష్టంగమే నా హృదయాన్ని ఇంత కలుషం చేసింది అన్నాడు. He said that my mind is polluted because of the bad company. అది వాడి సంబంధం కాదు, It's not of his own. అది నీ యొక్క పొరపాటే. It's your mistake only. నీవు చేయవలసిన వారితో నీవు సత్సంగం చేసుకోవాలి. In fact, you have not joined. చేయరాని వారితో నీవు ఎందుకు సంఘం చేసుకోవాలి? Why should you be in bad తద్వారానే company? నీకు ఈ దుఃఖం ప్రాప్తించింది. Because the bad company you are put to ఒక suffering. పిల్లవాడు కట్టగడ విచారం చేసి ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు. One student felt so sad and started crying దీనికి ultimately. కారణం ఏమిటి? What is the reason? ఈ దుస్సంగం చేతనే నాకు ఏర్పడినటువంటి దుఃఖం ఇది. This is situation because of the bad company. కనుక మనం దుస్సంగాన్ని ఎందుకు చేయాలి? దుఃఖాన్ని ఎందుకు మనం స్వాగతం చేయాలి? Why should you be in bad ఇది company కేవలం and దుడ్డిచ్చి suffer? కొనుక్కున్నట్టుగా అయిపోతుంది. In fact, you buy this suffering. ఎంతవరకు అంతవరకు. You should have limits. హలో హలో, హౌ ఆర్ యూ, గుడ్ బై బస్. It should be limited to these three. Hello, hello, how are you? Goodbye. ఇంతటితోనే పోవాలి. కానీ ఇంక దాంట్లో గుడ్ బై అన్నారంటే ఇంక పోతుంది. నెలల కొద్దీ ఆ స్నేహం పెరిగిపోతుంటుంది. It should be restricted to thus far, no further. ఇలాంటి సంఘాన్ని నిజంగా సాధకులైనటువంటి వారు ఈ దుస్సంగానికి కొంచెం దూరంగా ఉంటుండాలి. True aspirants should be away from that company. మనకేదో అన్ని తెలిసినటువంటి వారిగా మనం భావించే అహంకారం చేత ఇతరులకు బోధించినట్టుగా మనం విశ్వసించరాదు. Don't be egoistic thinking that you know నీకు everything. ఏమి తెలుసు? What is it you know? ఏమి నువ్వు చెప్పగలవు ఇతరులకు? What is it you can tell others? నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సరుకేమిటి? What is the stuff in you? అలాంటి పరిస్థితుల్లో నీకు నువ్వు విచారం చేసుకోవాలి. Inquire within yourself. తనను తాను ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి. Inquire within. అదే సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీ చాలా అవసరము. Self-inquiry. ఈ సెల్ఫ్ ఎంక్వైరీకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా For అవసరము. self-inquiry, self-confidence ఈ is సెల్ఫ్ needed. కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ కూడా అవసరమే. For self-confidence, self-protection is ఈ సెల్ఫ్ necessary. ప్రొటెక్షన్ కు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కూడా అవసరమే. And for self-protection, self-realization is necessary. కనుక So, మానవులు ఎంతవరకు అంతవరకు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రశాంతిగా జీవితాన్ని గడపడానికి తగినటువంటి వాతావరణాన్ని పెంచుకోండి. so man should lead his life under certain limits and lead the life in peace. స్వామి కోరేది అదొక్కటే. That's what Swami wants. నేను దేనిని ఆశించను. Bhagavan doesn't expect. మీరందరూ కూడాను ఈ ప్రశాంత నియమొచ్చి సత్యసాయి భక్తులు అంటున్నందుకు ఒక ఆదర్శవంతమైన జీవులుగా రూపొందాలి. Having been the devotees of Satya Sai, having come here, you should be ideals to others. ఆహా, సత్యసాయి స్టూడెంట్స్, సత్యసాయి భక్తులు ఎంత ప్రశాంతంగా కాలం గడుపుతారు, ఎంత పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు అనేటువంటి ఒక పేరుని చూడండి. అది నాకు కాదు, మీకే ఆ పేరు. These are the students of Satya Sai. These are the devotees of Satya Sai. What a peaceful life they lead. What a sacred life they lead. నాకెవరు డివోటీస్ లేరు. Swami has no devotees at all. మీరు చెప్పుకుంటున్నారు మేము సత్యసాయి డివోటీస్ అనుకుంటున్నారు. You say that you are a devotee of Satya Sai. నేనే ఒక డివోటీ. Bhagavan himself is a devotee. ఎవరికి డివోటీస్? భక్తులకు డివోటీ. Bhagavan himself is a devotee to his devotees. భక్తులు కోరిన దానిని నెరవేర్చడమే నా యొక్క కర్తవ్యం. In fact, he fulfills your desire. నాకెవ్వరు డివోటీస్ లేరు. And Swami has no devotees. అందరూ నా వారే, నేను అందరి వారిని. And Swami belongs to you and you belong to him. ఈ రెండింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని చక్కగా మీరు బలపరచుకోండి. Understand this combination of unity and develop it further. ఇది ఒక్కటే నేను ఆశించేది. It's what Swami wants you. కనుక నా యొక్క బర్త్డే జరుపుకోవటం అని కానీ, The celebration of birthday, దీనికి అనేక విధమైనటువంటి అలంకారాలు చేసుకోవటం కానీ నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు. birthday celebration, the decoration, paraphernalia, అహంకార all those like it. ఆడంబరములంతా కూడా ఎవరికి మంచిది కాదు. Pomp and show are not good for anyone. కనుక మనము ప్రాక్టికల్ దీంట్లో ప్రవేశించాలి. We should take to practice. మాటలతో చెప్పి కాలం వ్యర్థం చేయకూడదు. Don't waste time in talking. ఈ విధమైనటువంటి ఒక దినము మంచి భావాన్ని పెంచుకొని మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ భావాన్ని 10 మందికి పంచుతూ పోవాలి. Develop good thoughts on this day
and share with everyone you meet. నీకు మీరు మాత్రమే అనుభవించే ప్రయోజనం లేదు. It's not enough if you enjoy yourself. కేవలం ప్రశాంతంలో ఉండినంత వరకు మాత్రం ఈ భక్తిగా కాదు. Devotees should not be limited to Prashantalayam campus. పోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు దీన్ని 10 మందికి పంచుతూ పోవాలి. Even if you go outside, you should start sharing. భేదములు లేవు. Swami has no caste, no religion, no language. Swami doesn't go by the differences based on caste, religion. Of humanity. The only caste of religion humanity. of love. The religion of language love. of the heart. And the language of the heart. అదే నా యొక్క ముఖ్య ధర్మం. That's Swami Bhagavan's message. ఈ సత్యాన్ని చక్కగా అనుభవించి ఆనందించి 10 మంది పెంచి మీరు కూడా ఆనందించండి. Experience this truth, understand fully, share it with everybody and be blissful.